ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਿਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਲੋਕਤੰਤਰ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਸਰਵੋੱਚ ਅਦਾਲਤ ਹੈ। ਸਰਵੋੱਚ ਅਦਾਲਤ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਦਊਗਾ ਹੀ ਦਊਗਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਾ ਉਹ ਰੋਲੂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ? 2 ਬੱਸਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ 2000 ਬੱਸਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਇਹ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ 5 ਸਟਾਰ ਹੋਟਲ ਬਣਦਾ, ਇਹ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਦੇ ਫਾਸ਼ ਹੋ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲੀਅਤ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਨਸਾਫ ਕੀਤਾ ਸੀ। 13 ਸੀਟਾਂ ਨੇ ਅੱਜ, ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਟਾਈਮ ਬਾਉਂਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। 1, ਤੁਸੀਂ ਸੌਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। 2, ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੁਲਿਸ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। 3, ਜਵਾਬ ਦੇ ਇਹਦਾ। तू ना इधर उधर की बात कर सुखे, बता के कारवां क्यों लुटा, बता के गोलियां क्यों चली, बता के जाने क्यों गई। मैं ये कहना कि पंजाब दे मूरे सब तो बड़ा सवाल यह है कि कदों उन्हां दोषियों दे सजा होंदी और की वो डेटरेंट होंदी है कि अगे नूं कोई इहो जिहा जघन्य अपराध करन दी सोचे ना, कि वो ऐसी सजा होंदी है। कोई होवे, मैं कहना वड्डा होवे, छोटा होवे, उच्चा होवे, नीवा होवे, कोई होवे, कोई श्री गुरु ग्रंथ साहब तो उच्चा नहीं। अगर कोई जमीन फाड़ के आवाज आउंदी है कि गुरु साहब दी बेअदबी दे जिहड़े दोषी ने उन्हां नूं ऐसी सख्त तो सख्त सजा मिले कि पीढ़ी दर पीढ़ी कंबे कि इहो जिहा जघन्य अपराध सोचे भी ना। सब तो वड्डा मुद्दा यह है, इस दायरे च खड़ा है पंजाब, आस नाल वेखदा है, विश्वास नाल वेखदा है और की वेखदा है कि भाई जिन्हां लोकां नूं असीं वोटां पाईआं न्याय लई, इंसाफ लई, कि सानूं वो इंसाफ मिलूगा। अगर श्री गुरु ग्रंथ साहब जी नूं मनफी कर दईए असीं अपणियां जिंदगियां दे विचों, ते साडीआं जिंदगियां च बचदा की है? कख नहीं बचदा। ये वो चानण मारा है, वो सूरज है जिहदे इर्द गिर्द साडीआं जिंदगियां घुमदियां ने। ये आपसी भाईचारे का प्रतीक है, ये प्यार मुहब्बत का प्रतीक है, ये जोड़न का प्रतीक है। ते कोई साडे उस गुरु नूं जिहदे लड़ सानू दशमेश पातशाह ने लाया ते जिन्हां ने उहदी बेअदबी कीती, मैं सब तो पहला सवाल पुछदा सरदार बादल नूं भी की सरदार बादल ये मनदा है, कि वो मनदा है या नहीं कि डेरा प्रेमियां ने ये गुनाह कीता सी। ये जस्टिस रणजीत सिंह की रिपोर्ट ये कहती है तत्थ कढ़ के भी ये जघन्य अपराध, ये गुनाह जिहड़ा हैगा ये उन्होंने कीता, प्रूफ देते। जे इन्हां दे कोल कोई काउंटर है, जे इहदे खिलाफ इन्हां दे मन दे विच कुछ है तो सामने आउण, मैनूं बुला लैण, जाखड़ साहब नूं बुला लैण, सुखी भाजी नूं बुला लैण ते देण काउंटर। काउंटर देण। जोरा सिंह कमिशन की रिपोर्ट इन्हां दी आपदी बनाई हुई जिहड़ी कहंदी है कि बैठे सिखां दे गोलियां मारियां इन्हां ने। वेखो ये अज गल करन डए है फिरकू ताकतां दी, ये गल करन डए है जी आपसी भाईचारे नूं बनाउण दी। बादल नूं पुछ भी किहड़े हिंदू ने तुहाडा विरोध कीता है? तुहाडा विरोध सिख कौम कर रही है। इत्थे कोई ना हिंदू ना मुसलमान, साडा असीं सारे एक हां। तुहानूं इस वक्त अगर यही गल नहीं समझ आउंदी भी तुहाडा विरोध कित्थों हो रहा है ते तुसीं लोकां दा फिर बेवकूफ बनाउण दी कोशिश कर रहे हो। कोई फिरकू नहीं इत्थे, कोई ISI नहीं। विरोध तुहाडा सिख कौम कर रही है और किस कारण कर रही है तुसीं जाणदे हो। डायर ने ऑर्डर दिता सी, गोलियां किसी होर ने चलाइयां सी। इतिहास किहदा नां रिकॉर्ड करदा, जिम्मेवार किहनूं मनदा? ते डायर नूं। ये नरैणू की आत्मा जिहड़ी आई है इन्हां च, हाँ जी, ये मसंदा की जिहड़ी आत्मा आई है इन्हां च, ये सारे जग जाहिर है।
ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਕਾਊਂਟਰ ਹੈ ਤੇ ਆਉਣ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਕਹਿਣ ਵੀ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਡੇਟਾ ਦੇ ਰਿਹਾ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਵਾਂਗ ਕੀਤਾ ਡੇਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ FIR ਦਰਜ ਹੋਈ। 2009 ਚ ਹਰਸਿਮਰਤ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। 2012 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ ਮੰਗੀ FIR ਦੀ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ? ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ? ਇਹ ਕੀ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਜਾਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਲਈ ਗੋਡਿਆਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ? ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਨਖਾਹੀਆ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਦੇ ਗੋਡਿਆਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਜੀ ਦਾ ਆਦੀ ਅਨੰਤ ਜੀ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਤੇ ਦੱਸੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਮੰਗੀ? ਦੱਸੋ ਵੀ 2007 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2014 ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫਰੇਮ ਕੀਤੀ? ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤੇ ਜੀ ਗਵਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇ ਗਵਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਣ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ, ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਣ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿ ਇਹ ਸੋਸ਼ਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਵੀ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ 4 ਤੋਂ 40 ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ 40 ਤੋਂ ਇੱਥੇ 80 ਹੋਈਏ। ਤੇ ਅੱਜ ਬਾਬਾ 5 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉੱਠ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਾਹਰੋਂ ਹੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾ ਕੇ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਖੂਗਾ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਿੱਤਰ ਬਿੱਤਰ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖੂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਇਹ ਕਰਮਾਂ ਨੇ ਇਹਦਾ ਪਿੱਛਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ, ਇਹਨੇ ਜੋ ਬੀਜਿਆ ਉਹਨੇ ਇਹਦਾ ਪਿੱਛਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ। ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛੋ, ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਭਾਈ ਤੈਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਸਮਨ ਕੀਤੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ? ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤੀ ਇਹ ਤਾਕਤ ਕਿ ਤੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਬੁਲਾਵੇਂ? ਫਿਰ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਚਿੱਠੀ ਕਿ ਉਹ ਉੱਥੇ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਆਪਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਚਿੱਠੀ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਈ? ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤਨਖਾਹੀਆ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਕਿਵੇਂ ਦਵਾਤੀ? ਉਹ MSG ਫਿਲਮ ਕਿਵੇਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ? ਇਹ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਥੋੜਾ ਨੇ, ਇਹ ਤੇ ਸੌਦਾਗਰ ਨੇ। ਸੌਦਾਗਰ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਥ ਨੇ ਰੋਟੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਸਾਂਝ ਨਾ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨੋਟਾਂ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਰੱਖੀ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ اخلاق ਨੇ? ਆਓ ਦੱਸੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਤਲਬ ਕਰੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਤੁਸੀਂ ਧਰਮ ਦੀ ਬੋਲੀ ਲਾਓਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਧਰਮ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਹੋਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਤਨਖਾਹੀਆ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਮਾਫੀ ਦਿਵਾਓਗੇ? ਵੋਟਾਂ ਖਾਤਰ, ਨੋਟਾਂ ਖਾਤਰ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ MSG ਫਿਲਮ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਔਰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਉਹਨੇ 104 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਮਾਏ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਮਾਏ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਨੇ ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਫਿਰਕੂ ਕਹਿ ਕੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਪਿੱਛਾ ਨਾ ਛੜਾ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਇਹ ਤੇਰਾ ਪਿੱਛਾ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟਣਾ ਹੁਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੇਰੀ ਕੌਮ ਜਿਹਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ 40 ਸਾਲ ਤੈਂ ਰਾਜ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਖੜੇ ਅੱਜ। ਇਹ ਤੇ ਤੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਤੇ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਉੱਤਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ? 2 ਬੱਸਾਂ ਤੋਂ ਥੋੜੀਆਂ 2000 ਬੱਸਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਇਹ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ 5 ਸਟਾਰ ਹੋਟਲ ਬਣਦਾ, ਇਹ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੈ? ਐਸੈਟ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਇਹ ਧੰਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਦੇ ਫਾਸ਼ ਹੋ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲੀਅਤ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਨਸਾਫ ਕੀਤਾ ਸੀ। 13 ਸੀਟਾਂ ਨੇ ਅੱਜ। ਤੇ ਇਹ ਜੋ ਹੁਣ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, 13 ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀਆਂ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਿਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਲੋਕਤੰਤਰ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਸਰਵੋੱਚ ਅਦਾਲਤ ਹੈ। ਸਰਵੋੱਚ ਅਦਾਲਤ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਦਊਗਾ ਹੀ ਦਊਗਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਾ, ਉਹ ਰੋਲੂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ।
ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੇ ਪੁੱਛੋ। ਸਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਐਸਆਈਟੀ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਹਮਣੇ? ਵੇਖੋ, ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੂਫ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਟਾਈਮ ਬਾਉਂਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਵਧਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹ ਤੇ ਉਹ ਜਾਣਨ, ਕਿ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਬੜੇ ਸਿਆਣਪ ਨਾਲ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 1.5-2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? ਜ਼ੋਰਾ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧੂੜ ਚੱਟਦੀ ਰਹੀ ਜ਼ੋਰਾ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਠੀਕ ਹੈ, ਧੂੜ ਚੱਟਦੀ ਰਹੀ, ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਲੈਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਆਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਿੱਟੀ ਪੈਂਦੀ ਰਹੀ 1.5-2 ਸਾਲ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਹਾਲ ਵੀ ਪੁੱਛਣ ਗਏ, ਹਾਂਜੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਖੈਰ ਪੁੱਛਣ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਤਸੀਹੇ। ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਭਾਈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਧਰਨੇ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਧਰਨੇ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਧਰਨੇ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਤੀਆਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੂਏ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਨਰਮੀ ਕਿਉਂ ਵਰਤੀ? ਆ ਵਿਆਨਾ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ ਸੀ, DIG IG SSP ਗੱਡੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਦੌੜ ਗਏ, ਕਿਨੇ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਈ ਤੇ ਵੇਖਿਆ। ਹੁਣ ਤੇ ਮੈਂ ਲਾਈਵ ਫੁਟੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਦੇਖੀਏ ਉਹ ਲਾਈਵ ਫੁਟੇਜ ਹੈ। ਅਮਨ ਅਮਾਨ ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਉਠਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਖਿੱਚਾ ਤਾਨੀ ਕੀਤੀ, ਹਾਂਜੀ, ਖਿੱਚ ਕੇ ਧੂ ਕੇ ਲਗਾਏ, ਨਾਲ ਸੀ ਬਾਬਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ, ਮੈਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਨਾਲ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਖਿੱਚਾ ਤਾਨੀ ਹੋਈ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਭਾਈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਲੂਕ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉੱਥੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋ, ਰੁਪਿੰਦਰ ਨੂੰ, ਜਸਿੰਦਰ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਟੰਗਾਂ ਪਾੜਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਝੂਠ ਬੋਲੋ, ਫਲਾਣੇ ਦੇ ਉਂਗਲ ਚੁੱਕੋ। ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਜਵਾਬ ਦੇਣ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੰਥ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਲਈ ਜਿਤਾਇਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਲਈ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ, ਜਾਨਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕਿੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਸਵਾਰਥ ਲਈ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਕਰਦਾ, ਹਾਂਜੀ, ਨਿੱਜੀ ਸਵਾਰਥ ਲਈ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਚਟਾਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੜਾ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਹਰ ਸਿੱਖ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਤੇ ਦੇਣ? ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ? ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸੁੱਖੇ ਗੱਪੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਓ ਲਾਓ ਕੁਰਸੀ ਲਾਓ, ਕਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਲਾਣੇ, ਆਓ ਆ ਤਿੰਨਾਂ ਚੋਂ ਕਿਹਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਓ, ਚੁਣ ਲਓ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, 2019 ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਖੜ ਜਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛੱਡ ਦਿਆ। ਕਿ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਨਖਾਹੀਆ ਡਿਕਲੇਅਰ ਹੋਇਆ, 2009 ਤੱਕ ਸਜ਼ਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਕਾਰਵਾਈ ਕੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ 2009 ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਯਾਰ, ਇਹ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਗ ਫਾੜ ਕੇ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰਕੇ ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ 'ਚ ਸਿੱਟੇ ਗਏ, ਕਿ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਇੱਕ, ਤੁਸੀਂ ਸੌਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਦੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੁਲਿਸ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ? ਤਿੰਨ, ਜਵਾਬ ਦੇ ਇਹਦਾ। ਤੂੰ ਨਾ ਇਧਰ ਉਧਰ ਕੀ ਬਾਤ ਕਰ ਸੁਖੇ, बता के कारवां क्यों लुटा, बता के गोलियां क्यों चली, बता के जाने क्यों गई। तू ना इधर उधर की बात कर, तू ना ISI की बात कर, बता कि किसके हुक्म से गोली चली, बता के 100 करोड़ किधर गए। तेरियां बसां ते लगे, सुख विलास च इन्वेस्ट होए, कित्थे होए दस। देखो मैं ये कहना, देखो मैं ये कहना कि पंजाब दे मूरे सब तो बड़ा सवाल ये है कि कदों उन्हां दोषियों दे सज़ा होंदी है और की वो डेटरेंट होंदी है कि अगे नूं कोई इहो जिहा जघन्य अपराध करन दी सोचे ना, कि वो ऐसी सज़ा होंदी है। कोई होवे, मैं कहना वड्डा होवे, छोटा होवे, उच्चा होवे, नीवा होवे, कोई होवे, कोई श्री गुरु ग्रंथ साहब तो उच्चा नहीं।
ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਟਘਰੇ 'ਚ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਨੰਗਿਆਂ ਕਰਕੇ ਸਜ਼ਾ ਯਾਫਤਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਫਾੜ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਹੋਈ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਹ ਦੱਸੇ ਵੀ 78 ਸੀਟਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧੱਕੇਬਾਜ਼ੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹ ਰੋਂਡੀ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਰੋਂਡੀ ਬੱਚੇ ਦੇਖੇ, ਰੋਂਡੀ, ਇਹਨੂੰ ਰੋਂਡੀ ਪੀਂਦੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਰੋਤੜੂ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਖੇਡਣਾ, ਮੈਂ ਭੱਜਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਰੋਂਡੀ ਬੱਚੇ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਭੱਜਿਆ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ? ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਮਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਹੈ ਤੇ ਭੱਜੀ ਨਾ, ਕਿ ਤੂੰ ਪਿੱਠ ਵਿਖਾ ਕੇ ਭੱਜਿਆ ਹੋਏ ਕਿਉਂ? ਕਿ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਸੱਚ ਸੁਣਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ? ਭੱਜਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਡੱਬੂ ਹਲਕਿਆ ਡੱਬੂ ਬਹੁ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ? ਉੱਥੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਤੈਨੂੰ, ਤੇ ਖੜਦਾ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੱਜਿਆ ਕਿਉਂ ਤੂੰ? ਫਿਰ ਤੂੰ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹਾਰਿਆ, ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਤੂੰ ਮੁਨਸਪੈਲਿਟੀਆਂ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹਾਰਿਆ। ਹਰ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਤੂੰ 2 ਲੱਖ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਬਿੱਲਾ ਛੱਪੜੀ ਚੋਂ ਨਹਾ ਕੇ ਨਿਕਲਦਾ ਫਟਰ ਫਟਰ ਕਰਕੇ, ਤੂੰ 2 ਲੱਖ ਵੋਟਾਂ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਹਾਰ ਕੇ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਹਲੇ? ਓਏ ਗਰੀਸ ਲਾ ਕੇ ਚਾਂਟੇ ਮਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ। ਦੇਖੀਏ ਨਾ ਗਰੀਸ, ਗਰੀਸ ਜਦੋਂ ਲਾਉਂਦਾ ਨਾ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਠਪਾਕ ਦੇ ਨੇ ਵੱਜਦਾ ਜਦੋਂ, ਤੇ ਗਰੀਸ ਉਤਰਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਬਣ ਲਾ ਲਾ ਧੋਈ ਜਾਓ, ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਗਰੀਸ ਲਾਲਾ ਚਾਂਟੇ ਵੱਜੇ। 2019 ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਹੰਕਾਰ ਭਰੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੱਸ ਦੂੰਗਾ। ਰਿਜ਼ਲਟ ਲੋਕ ਦੱਸਣਗੇ ਮਿੱਤਰਾ। ਤਾਕਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਕੋਈ ਹਉਮਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਤਾਕਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਮਿੱਤਰਾ ਤੈਨੂੰ ਲੋਕ ਦੱਸਣਗੇ ਜਦੋਂ ਪੂੰਛਾਂ ਥੱਲੇ ਪਾ ਕੇ ਭੱਜੇ ਨਾ। ਉਹ ਸੁਖਬੀਰ ਨੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਇਹਨੂੰ? ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਇਹਨੂੰ ਕਿ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸੁਣ, ਉਹ ਠਹਿਰ ਨਾ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਇਹ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਪੱਲੇ ਨਾ ਤੇਲ ਨਾ ਕੜਾਈ ਬਣਾਉਣ ਚੱਲਿਆ ਮਿਠਾਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ 3 'ਚ, ਨਾ 13 'ਚ, ਨਾ ਟੋਕਰੇ ਵਾਲੇ ਬੇਰਾਂ 'ਚ, ਨਾ ਪਲੇਰਾਂ 'ਚ, ਨਾ ਸਪੇਰਾਂ 'ਚ ਤੈਨੂੰ 2 ਸੀਟਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਤੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤਾਂ ਤੂੰ 13 ਤੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਯੂਪੀ 'ਚ ਭਜਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਲੀ ਬਾਬਾ 40 ਚੋਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਛਾਣ ਗਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਛਾਣ ਗਏ ਮਿੱਤਰਾ। ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਰਹਿ ਗਈ? ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲਓ ਮਹਾਰਾਜ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲਓ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲਓ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਓ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦਊਂ ਨਾ, ਗੱਲ ਮੁਕਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ। ਵੇਖੋ, ਇਹ ਲਾਂਘਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ 4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਾਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਇਹ ਰਸਤਾ ਸਾਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਪਿਛਲੇ 60 ਸਾਲਾਂ ਚੋਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਫੇਰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਉੱਥੇ ਗਏ, ਵਾਜਪਾਈ ਸਾਹਿਬ ਗਏ, ਕਾਰਗਿਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਈ ਉਧਰੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਹੋ ਗਿਆ, ISI, ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਿੱਧੂ ਗਿਆ, ਅਮਨ ਅਮਾਨ ਪ੍ਰੇਮ ਮੁਹੱਬਤ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਥੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਲੱਖਾਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਈਆਂ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਉਹਦਾ ਟਵੀਟ ਆਇਆ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਉਹ ਪੁੱਛਦਾ, ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਦਸਤਕ ਆਈ, ਇੱਕ ਅਵਸਰ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਆਇਆ, ਉਹ ਤੇ ਮੀਲਾਂ ਮੀਲ ਤੁਰ ਗਏ, 4.5 ਮੀਲ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ, 30 ਮੀਲਾਂ ਮੀਲ ਤੁਰ ਗਏ। ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਹਲੇ ਸੁਨੇਹਾ ਡੀਕਦੇ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਕੋਈ ਕ੍ਰੈਡਿਟ, ਸਭ ਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ, ਸਭ ਦੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ, ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਜਿਹੇ ਜਿਹੇ ਕਿੰਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ, ਇਹ ਸਭ ਦੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ।